ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆಯಾ ಸತ್ಯ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರುತ್ತಿದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ತನಿಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದೀಗ 3 ತಿಂಗಳ ಗಡುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮಾನದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಯ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಆಯ್ತು, ಆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೈಲಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋ ಪೈಲಟ್, ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ATSಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಮೇಡೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಮೇಡೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ನೋವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. And like I said, taking utmost seriousness of the incident and to further investigate into the incident and to look into all the theories or other information that is going around this incident, we felt it would be much better to have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before. And immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this, and immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee. Secretary, Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from state
Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜು ಆರ್ಯ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಾದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮೊದಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೂಡ ITCಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದೀಗ ಹಕ್ಕಿ ಅದಿದಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನವಿತಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ದುರಂತ ಆಯಿತು. ಒಂದು ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಭೆಯಾದಂತಹ ಬಳಿಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದಂತಹ ಬಳಿಕ ಈ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಘಡ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಹಾರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 150 ಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ 100ರಿಂದ 150 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೆಕಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಫ್ಲೈ ಆಗಿದಂಥ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ದುರಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ NIAದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಯಾವುದು, ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇರುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನವಿತಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಮಂಜು ಡೀಟೇಲ್ಸ್.